سننے سنانے سے قبل ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، مگر جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم سامعین کرام، درود شریف کی کیا کیفیت ہے باطنی؟ درود شریف کا باطنی پاور کیا ہے؟ یہ اگر ہمیں معلوم چل جائے، درود پاک کی باطنی قوت کا اگر ہمیں اندازہ ہو جائے، یقین مانیے ہم سانس لینا تو بھول سکتے ہیں لیکن نبی پہ درود پڑھنا نہیں بھول سکتے۔ حضرات گرامی، درود پاک کی اپنی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ فقیہ الاصل حضرت علامہ یامین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آب کوثر۔ یہ پوری کتاب درود شریف کی فضیلت پر لکھی گئی ہے۔ فرماتے ہیں ایک بار میرے گھر پر ایک سید صاحب تشریف لے کر آئے، جن کے چہرے پر کافی پریشانی کے آثار نمایاں تھے، جن کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ سید صاحب کافی پریشان ہیں۔ انہوں نے آ کر عرض کیا، کہنے لگے کہ میں اتنے 20 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہوں، 20 لاکھ روپے میرے اوپر ذمہ داری میں ہے، میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، میرا کوئی بزنس نہیں ہے، میرے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے کہ میں وہ 20 لاکھ روپے واپس کر سکوں، میں لوگوں کی رقم کو لوٹا سکوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سید صاحب کو وہ کتاب دیا، آب کوثر دیا پڑھنے کے لیے۔ وہ کتاب لے کر گئے، 6 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی، دیکھا سید صاحب کا چہرہ مسکرا رہا ہے، چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں ہیں۔ میں نے پوچھا سید صاحب ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے جو آپ نے کتاب دیا تھا، درود پاک کی فضیلت پہ جو کتاب ہمیں عطا کی تھی، ہم نے اس کو پڑھ کر نبی پہ درود پڑھنا شروع کر دیا، نبی پہ سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، مصطفیٰ جانے رحمت کی عنایت دیکھیں کہ آج تقریباً 14 لاکھ روپے میرا قرض ادا ہو چکا ہے۔ 14 لاکھ روپے میرا قرض ادا ہو چکا ہے۔ نبی تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھے نظر کی ہے، یہ ساری گتھی یا رسول اللہ ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ درود پاک پڑھنے کی اپنی فضیلتیں ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا انسان دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات پا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی کی ضمانت مل جاتی ہے۔ تو آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں نے پہلے اللہ کی کرام بھائی نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وقت نہیں وقت مجھے ملا۔ حضرات گرامی درود پاک پڑھ تو آگے کرو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا
ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ولی کامل عالم بعمل حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی ایک جنازے کے ساتھ قبرستان پہنچے، اور سنیے گا بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ ایک جنازے کے ساتھ چلتے چلتے قبرستان پہنچ گئے۔ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد، میت کو قبر میں اتارنے کے بعد آپ نے ایک شخص سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے جسے ہم نے ابھی دفن کیا ہے، کیا یہ دفن ہونے والا شخص، یہ قبر میں اترنے والا شخص دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا ہوگا، دنیا میں پلٹ کر نہیں آنا چاہتا ہوگا؟ کیا یہ قبر میں جانے والا شخص دنیا میں آ کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی خواہش نہیں رکھتا ہوگا؟ کیا یہ دنیا میں واپس آ کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ نہیں کرنا چاہتا ہوگا؟ اتنا سننا تھا۔ اس شخص نے کہا، ہاں ضرور یہ شخص اس کی خواہش رکھتا ہوگا، ہاں ضرور یہ شخص واپس آنا چاہتا ہوگا۔ اتنا سننے کے بعد امام حسن بصری فرماتے ہیں، پھر ہمارا کیا حال ہے، ہمارا کیا پوزیشن ہے، ہماری کیا کیفیت ہے، ہماری کیا سچویشن ہے؟ ہم کیوں نہیں اس مرنے والے کی طرح ہو جاتے؟ ہم کیوں نہیں اس قبر میں اترنے والے کی طرح ہو جاتے؟ یہ تمنا تو کر رہا ہے دنیا میں جانے کے لیے، مگر یہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ اللہ نے ہمیں زندگی دیا ہے، ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ہم کیوں نہیں اللہ کی عبادت کی طرف بڑھتے؟ ہم کیوں نہیں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے؟ امام حسن بصری اتنا کہنے کے بعد وہاں سے آگے چل دیتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں، اگر دل زندہ ہو تو ان جنازوں سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہ ہوگی۔ کسی کہنے والے نے خوب کہا ہے، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ گویا جنازہ یہ خاموش پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اے آج کے زندو، کل تم بھی وہی ہوگے جہاں آج ہم پہنچ رہے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے۔ اس میں کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد صرف نیکیاں کام آئیں گی، مرنے کے بعد صرف اعمال حسنہ کام آئیں گے۔ یہ ہماری گاڑیاں، یہ ہمارے بینک بیلنس، یہ ہمارے عالی شان مکان، یہ ہمارے عالی شان کوٹھی، یہ ہمارے عالی شان کاروبار، یہ سب دنیا کا ہے، یہ سب کچھ دنیا کا ہے، یہ دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ اور یاد رکھنا، ہم اپنی اعمال کے ساتھ قبر میں اتار دیے جائیں گے، ہم اپنے اعمال کے ساتھ قبر میں اتر جائیں گے، ہماری قبروں میں کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی، آخری نبی فرماتے ہیں، اے لوگوں، جب مرنے والا مر جاتا ہے، جب فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے ساتھ قبرستان تین چیزیں جاتی ہیں، ایک دو چیزیں لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز وہیں رہ جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تین چیزیں کون ہیں جو قبر تک ساتھ جاتی ہیں، قبر تک ساتھ چل کر جاتی ہیں اور ان میں سے دو لوٹ آتی ہیں، ایک رہ جاتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے صحابیوں، اب میت کے جو اہل و عیال ہوتے ہیں، میت کے جو آل اولاد ہوتے ہیں، میت کے جو گھر والے ہوتے ہیں، یہ واپس آ جاتے ہیں۔ میت کے مال و اسباب، میت کا خزانہ، میت کا دھن دولت، یہ ساری چیزیں واپس آ جاتی ہیں، مگر میت کا عمل اس کے ساتھ قبر میں اتر جاتا ہے، اس کے ساتھ قبر میں رہتا ہے۔ اللہ کے میرے بزرگوں، دوستوں، آپ ذرا غور فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہے، صحابہ کا ہجوم ہے، صحابہ تشریف فرما ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، تمہاری مثال اور تمہارے گھر والوں کی مثال، تمہاری مثال تمہارے مال و اسباب کی مثال، تمہاری مثال تمہارے اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے تین
तीन दोस्त हैं, जिसके तीन जिगरी यार हैं, जिसके तीन अच्छे दोस्त हैं, जब उस शख्स का आखिरी वक्त आता है, जब उसके जागने का टाइम आता है, अपने तीनों दोस्तों को बुलाता है। मेरे आका फरमाते हैं, मरने वाला अपने एक दोस्त से पूछता है, बताओ तुम मेरी हालत देख रहे हो, मेरी पोजीशन देख रहे हो, मेरी कैफियत देख रहे हो, अभी कुछ देर के बाद मैं फना के घाट उतर जाऊंगा, अभी मैं मौत के आगोश में चला जाऊंगा, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी पोजीशन सही नहीं है, लेकिन बताओ तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे, तुम मेरे साथ क्या बर्ताव करोगे, तुम्हारा बिहेवियर क्या होगा? तो वो कहता है पहला दोस्त कि मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा कि जब तक तुम्हारी सांस चल रही है, जब तक तुम्हारे बदन में रूह मौजूद है, जब तक तुम्हारी जिंदगी बाकी है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा, तुम्हारा इलाज और मुआलजा कराता रहूंगा, तुम्हारी खैरखाही करता रहूंगा, तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा, तुम्हारी मदद करता रहूंगा। लेकिन जब तुम्हारी रूह जिस्म से परवाज कर जाएगी, जब तुम्हारी जान बदन से निकल जाएगी और तुम मौत के आगोश में चले जाओगे, तो मैं मोहल्ले वालों के साथ मिलकर तुम्हारी मैयत को गुस्ल दूंगा, तुम्हारी मैयत को नहलाकर कफन पहनाऊंगा, लोगों के साथ मिलकर जनाजा उठाकर कब्रिस्तान तक ले जाऊंगा और वहां जाकर दफन कर दूंगा। और उसके बाद जब घर आ जाऊंगा, जब भी तुम्हारा जिक्र होगा, जब भी तुम्हारा नाम आएगा, जब भी तुम्हारा चर्चा होगा, जब तुम्हारी कहीं बात आ जाएगी, तो खैर खाही के साथ तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम्हारी खूबी बयान करूंगा, तुम्हारी अच्छाई बयान करूंगा, तुम्हारी भलाई बयान करूंगा, तुम्हारे नेक कारनामे बयान करूंगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सहाबियों जानती हो दोस्त कौन है? सहाबा अर्ज करते, या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबियों ये दोस्त उस शख्स के घर वाले हैं, ये दोस्त उस शख्स के खानदान वाले हैं, ये दोस्त उस शख्स के फैमिली मेंबर हैं, ये दोस्त उस शख्स की आल औलाद है कि मरने वाला जब मर जाता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, अच्छे नामों से याद करते हैं। फिर वो मरने वाला शख्स दूसरे दोस्त को बुलाता है और उससे पूछता है, तुम भी मेरी हालत देख रहे हो, तुम भी मेरी सिचुएशन देख रहे हो, बताओ तुम मेरे साथ कैसा सलूक करोगे, बताओ तुम मेरे साथ कैसा बिहेवियर करोगे? तो कहता है, देखो जब तक तुम्हारी जिंदगी बाकी है ना, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है ना, जब तक तुम्हारे बदन में जान मौजूद है ना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ मौजूद हैं, तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हैं, तुम जहां चाहो मुझे यूज कर लो, जहां चाहो मुझसे काम ले लो, जो चाहो तुम मुझसे मदद ले सकते हो। लेकिन जैसे ही तुम्हारी आंख बंद होगी, जब तुम्हारी जिस्म से रूह परवाज कर जाएगी, जब तुम मौत के घाट उतर जाओगे, हमारा रास्ता अलग हो जाएगा, तुम्हारा रास्ता अलग हो जाएगा, तुम चलकर कब्रिस्तान पहुंच जाओगे और हम कहीं और चले जाएंगे। कहने वाला ये कह रहा है, दूसरा दोस्त ये बतला रहा है कि हमारा तुम्हारा जो साथ है ना, वो सिर्फ जिंदगी तक है, हमारा तुम्हारा जो मामला है वो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तक है, मरने के बाद हम तुम्हारे काम नहीं आ सकते। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं, सहाबियों जानते ये कौन है, ये कौन सा दोस्त है? सहाबा अर्ज करते, या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते हैं। मेरे आकाए करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, ये दोस्त उस शख्स का माल है, उस शख्स का खजाना है, ये उस शख्स की दौलत है जो उसे साथ देने को तो कह रहा है, लेकिन जिंदगी की हद तक दे रहा है, सांस चलने के वक्त तक दे रहा है, उसके बाद साथ छोड़ने की बात कर रहा है, मदद न करने की बात कर रहा है। फिर वो शख्स अपने तीसरे दोस्तों को बुलाता है और उससे पूछता है, ए भाई तुम भी मेरी हालत देख रहे हो, तुम भी मेरी सिचुएशन देख रहे हो, तुम भी मेरी कैफियत देख रहे हो, बताओ तुम क्या करोगे मेरे मरने के बाद, तुम मेरे साथ कैसा सलूक करोगे, तुम्हारा क्या बर्ताव होगा? तो वो कहता है, दोस्त घबराओ नहीं, तसल्ली देता है, हिम्मत देता है, हौसला देता है, कहता है जिंदगी में तुम्हारे साथ रहूंगा, जिंदगी में तुम्हारी मदद करता रहूंगा, और जब तुम कब्र में उतरोगे तुम्हारे साथ कब्र में उतर जाऊंगा और कब्र की सख्तियों से तुम्हें बचाऊंगा, कब्र की तारीकियों से तुम्हें बचाऊंगा, कब्र की हौलनाकियों से तुम्हें बचाऊंगा, कब्र के
खौफनाक मंजर से बचाता रहूंगा। और जब कल क़यामत का दिन आ जाएगा, जब मैदान महशर कायम हो जाएगा, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। अगर मीज़ान पर बाप को एक नेकी कम पड़ जाए तो बेटा देने को तैयार नहीं होगा, बेटे को नेकी कम पड़ जाए तो बाप देने को तैयार नहीं होगा। माँ को नेकी कम पड़ जाए बेटी नहीं देगी, बेटी को नेकी कम पड़ जाए माँ नहीं देगी। ऐसे पुरखतर माहौल में जब सूरज सवाने से पे आग बरसा रहा होगा, लोगों में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, भगदड़ मची होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। और उस वक्त जब तुम्हारा नाम-ए अमाल मीज़ान पे रखा जाएगा तो मैं जाकर के मीज़ान में बैठ जाऊंगा और तेरे नेकी के अमाल को पलड़े को भारी करके तुझे जन्नत में पहुंचा दूंगा। इतना सुनना था। सहाबा इकराम अर्ज करने लगे, हुजूर ये तो सबसे अच्छा दोस्त है, ये तो आखिरी तक साथ देने की बात कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्तों जरा गौर करो, मेरे आका फरमाते ये दोस्त उस शख्स के अमाल, ये उसके अमाल है जो जन्नत तक पहुंचाने की बात कर रहा है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप जरा अंदाजा लगाएं कि हमारे दोस्त जो होते हैं किस तरह के, और इंसान को इन्हीं तीनों चीजों की फिक्र में रहे। बल्कि आज के हालात के पस मंजर में कहा जाए, इंसान को दो चीजों की फिक्र ज्यादा है, अपने आल औलाद, माल और दौलत। आल औलाद के बारे में इनका फ्यूचर कैसे होगा, इनका मुस्तकबिल कैसा होगा, माल कहाँ से आएगा, इन्हीं दोनों की फिक्र में रहता है, जिनकी वजह से इंसान गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, इंसान नाफरमानियों में मुब्तला हो जाता है, इंसान रब की इताअत छोड़ देता है, इंसान गुनाहों की तरफ भाग जाता है, हराम और हलाल का फर्क मिटा दिया जाता है। गोया ऐसा लगता है जब सुबह होती है तो माल की फिक्र सताती है, माल कहाँ से आएगा, दौलत कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा। और इसी फिक्र में, इसी टेंशन में, इसी हेजिटेशन में उसका दिन गुजरता है, रात गुजरती है, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम हो जाती है। मगर अफसोस जिसके लिए, जिस दुनिया के लिए हमने सब कुछ दे दिया, अपनी जवानी दे दी, अपना बचपना दे दिया, अपनी ताकत दे दी, अपनी सेहत दे दी, अपना वक्त दे दिया, अपनी सारी तवज्जो हमने जिस दुनिया के लिए कुर्बान कर दिया, अफसोस तो ये है कि वो दुनिया टेम्परेरी है, वो दुनिया आरजी है, वो दुनिया फना होने वाली है, उस दुनिया को दवाम नहीं है, उस दुनिया को बका नहीं है, उस दुनिया को पायदारी नहीं है। जिस दिन मलकुल मौत आएंगे, रूह जिस्म से परवाज करेगी, ये माल भी पीछे रह जाएगा, आल औलाद भी साथ छोड़ देगी और इंसान अपने अमल के साथ कब्र में उतर जाएगा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, वमन आमिला सालिहन फलिअनफुसिहिम यमहदून, जो कोई नेकी करेगा, जो कोई अच्छाई करेगा, जो कोई भलाई करेगा, वो किसी पे एहसान नहीं करेगा, फलिअनफुसिहिम यमहदून, अपनी ही जात के लिए अच्छा करेगा, अपनी ही जात के लिए बेहतर करेगा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा गौर से सुने, उलमाए इकराम, मुफस्सिरीन इकराम, उलमाए मुहद्दिसीन सब यहाँ पर लिखते हैं, इस आयत करीमा के तहत लिखते हैं कि हमारे जो कब्र में बिस्तर होंगे ना, हमारा जो बिछौना होगा ना, तो हमारे आमाल होंगे, वो हमारे किरदार होंगे, वहाँ कोई दुनियावी बिस्तर नहीं होगा, वहाँ कोई दुनियावी तकिया नहीं होगा। हमारा तकिया, हमारा बिस्तर, यही हमारे आमाल बनाए जाएंगे। अगर चाहे आमाल अच्छे हो या बुरे हो, बहरहाल इन्हें साथ रहना है। लेकिन याद रखना, अगर औलाद अच्छी होती है ना, जब घर आती है तो माँ बाप की आंखों में ठंडक आ जाती है, माँ बाप का कलेजा सुकून हो जाता है। लेकिन अगर औलाद नाकारा हो, औलाद बर्बाद हो, तो आंखों में कांटा से चुभती है, दिल को बेचैनी होती है। अगर हमारे आमाल अच्छे हो गए तो कब्र में मामला अच्छा हो जाएगा, अगर आमाल बुरे हो गए इंसान का मामला बुरा हो जाएगा। हजरत यजीद रक्काशी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं
जब मैयत को कब्र के अंदर लिटा दिया जाता है, मैयत को जब कब्र में उतार दिया जाता है, उसकी आमाल उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसको चारों तरफ से अपने अंदर ले लेते हैं। फिर अल्लाह उनके आमाल को बोलने की ताकत अता करता है, स्पीकिंग पावर देता है, बात करने की शक्ति अता करता है। वो आमाल उसे कहते हैं, कब्र में तन्हा रह जाने वाले शख्स, ऐ कब्र में तन्हा उतरने वाले शख्स, तेरे माल, तेरी आल औलाद सब पीछे रह गए, जिनके लिए तूने सब कुछ दिया, आज उन सब ने तेरा साथ छोड़ दिया है। आज कब्र में तुम्हारे साथी हमें। इतना कहने के बाद हजरत यजीद रक्काशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। कहते हैं खुशखबरी है उस शख्स के लिए, खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसके कब्र का साथी नेक हो गया, और बर्बादी है, हिलाकत है, तबाही है उस शख्स के लिए जिसके कब्र का साथी उसके लिए वबाले जान बन गया। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, अभी वक्त है, अभी टाइम है। ये एक असल हकीकत है, इससे इनकार नहीं कर सकते, इससे हम भाग नहीं सकते। हमारे जहनों में, हमारे दिमागों में बहुत सारे मंसूबे होते हैं, हमारे दिलों के अंदर बहुत सारे ख्यालात जन्म लेते हैं। हम रोजाना बैठकर अपनी रोशन मुस्तकबिल के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सारा मंसूबा बनाते हैं, बहुत सारी प्लानिंग तैयार करते हैं। लेकिन याद रखना, ये भी एक हकीकत है, ये भी एक सच्चाई है कि जिस दिन मलकुल मौत आ जाएंगे, जिस दिन मौत का फरिश्ता आ जाएगा, जिस दिन हजरत इज़राइल तशरीफ ले आएंगे, उसके बाद कोई मंसूबा बाकी नहीं रहेगा, उसके बाद कोई प्लानिंग बाकी नहीं रहेगी, उसके बाद कोई ख्वाब बाकी नहीं रहेगा। तब सिर्फ एक ही चीज बाकी रह जाएगी, वो हमारे आमाल होंगे। लिहाजा है मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, अब हमें इस दुनिया में आगे चलकर क्या करना है, हमें कौन से काम करना है, हमें किसमें मेहनत करना है, हमें किसमें कोशिश करना है। क्या हमें अच्छा मकान बनाना है, क्या हमें अच्छा कारोबार करना है, क्या हमें अच्छी गाड़ी लेना है, क्या हमें अच्छा मोबाइल खरीदना है। हमारे नौजवान अभी से शादी की उम्र से पहले सोचने लगते हैं, हमारी शादी किससे होगी, हमारा ब्याह किससे होगा। ये सब चीजें प्यारे मुस्तकबिल की फिक्र है, कल की टेंशन है। लेकिन आज की जिम्मेदारी हमारे आमाल है, हमारी इबादतें हैं, हमारी नमाजें हैं, ये हमारी आज की जिम्मेदारी है, ये हमारी आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम इसमें नाकाम हो गए तो आखिरत की जिंदगी नाकाम हो जाएगी। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम में से कौन जानता है कि हम दुनियावी मुस्तकबिल को पाएंगे भी या नहीं पाएंगे, या उससे पहले कब्र में उतर जाएंगे। लेकिन कब्र में उतरना जरूर है, कब्र में आमाल के साथ जाना जरूर है। ये हर इंसान जानता है, ये हर मुसलमान जानता है, ये हर जवान जानता है, ये हर बूढ़ा जानता है। लिहाजा अक्लमंदी का तकाजा यही है, लिहाजा होशियारी का तकाजा यही है, दानिशमंदी का तकाजा यही है कि आज से और अभी से अपने आमाल की फिक्र शुरू करें। हजरत उस्मान बिन अबू आस रज़ियल्लाहु अन्हु एक जनाजे के साथ शिरकत करना, कब्रिस्तान पहुंचे, आपके बगल में एक नौजवान खड़ा और उस नौजवान के ऊपर कुछ गफलत तारी थी, जो बेराहमी का शिकार था, नमाज का पाबंद, इबादत में सुस्ती, काहिली। नौजवान था, नौजवानी के होश में मगन था। वो कब्र मैयत के लिए तैयार की गई, वो कब्र जो मैयत के लिए खोदी गई थी। आपने उस कब्र की तरफ इशारा करते हुए उस नौजवान से कहा, जरा अपना घर झाँक कर देखो कैसा लगता है। उस नौजवान
حضرت عثمان بن ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیسا نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگا بڑا خوفناک ہے، بڑا تنگ و تاریک ہے، بڑا جو ہے ڈراؤنا ہے، بڑا جو بھیانک ہے، اس میں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ روشنی کا کوئی انتظام ہے، لیکن جو ہمارا دنیا کا گھر ہے اس میں کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، روشنی بھی ہے، کشادگی بھی ہے، تمام چیزوں کا انتظام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان بن ابو عاص فرماتے ہیں اے نوجوان تو سچ کہتا ہے، لیکن یاد رکھ خدا کی قسم اگر آج تو پلٹ کر اپنی دنیا کے مکان میں چلا بھی گیا تب بھی تجھے ایک دن پلٹ کر اسی تنگ و تاریک گھر میں آنا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، ہم سب کو جانا ہے، ہم سب کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہم سب کو یہاں سے تشریف لے جانا ہے۔ یہاں کوئی رہنے نہیں آیا ہے، یہاں کوئی باقی رہنے نہیں آیا ہے، سب فنا ہونے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے سب فنا کر دیے جائیں گے، سب موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آج سے عبادت شروع کر دی جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، اولیاء سے محبت، بزرگوں سے محبت، خواجہ سے محبت، غوث سے محبت، صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، آقا کریم سے محبت۔ سچی محبت یہی ہے کہ جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے، جو ان کے نقش قدم ہیں انہی راستوں پہ چلا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو عشق رسول کا دعویٰ ہو اور عمل سے عشق شیطان کا دعویٰ ہو۔ اسلامی بھائیوں، صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اے عمر، اے عبداللہ ابن عمر، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہو۔ اجنبی انسان ہوتا ہے، اس کے دوست، اس کے مطالبے اس کی جگہ بہت کم ہوتے ہیں۔ پردیسی آدمی کسی سے لڑتا نہیں ہے، پردیسی آدمی جھگڑا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو فرمایا ہے عبداللہ ابن عمر، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتے ہیں، یا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتے ہیں۔ اور اگر اب بھی نہ سمجھ میں آیا ہو تو میرے آقا آگے فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر کے تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو، مردوں میں اپنے آپ کی گنتی کیا کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں آخرت کی فکر دلائی جا رہی ہے، ہمیں آخرت کی سوچ دلائی جا رہی ہے، ہمیں آخرت کے بارے میں تیاری کرنے کا ذہن دیا جا رہا ہے کہ اے انسان، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا میں جو تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، یہ صرف کرکٹ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف کاروبار کے لیے نہیں ہے، یہ صرف پکنک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ شورى کی آیت کریمہ تلاوت فرماتے ہیں من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے اے لوگوں کہ جو آخرت کا کاروبار کرتا ہے، جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے، جو آخرت کا بزنس کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم اس کے کاروبار میں برکت دے دیں گے، ہم اس کے کاروبار میں برکت دے دیں گے، اس کی کھیتی میں برکت دے دیں گے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، جو دنیا کی کھیتی کرے گا، جو دنیا کا کاروبار کرے گا، اس کے بارے میں بھی اللہ کا فیصلہ سن لو، اس کے بارے میں بھی اللہ کا اعلان سن لو، پروردگار کا فیصلہ سن لو۔ فرماتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، لیکن یاد رکھنا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان دنیا کے کاروبار میں اس طرح مبتلا ہو جائے، دنیا کے کاروبار میں اس طرح مگن ہو جائے، دنیا کے کاروبار میں اس طرح ڈوب جائے، اذان ہو رہی تو ہونے دو، نمازیں ہو رہی تو ہونے دو، نمازیں چھوٹ رہی تو چھوٹنے دو، اللہ کے احکام کی پامالی ہو رہی تو ہونے دو، اور اس کی فکر نہ کرنا۔ یہ ہے دنیا کی کھیتی کرنا، اور دنیا کی کھیتی کرنے والے کے بارے میں قرآنی فیصلہ ہو چکا۔
मस्जिद से दूर होकर कामयाबी ढूंढता है, जो आदमी अल्लाह की इबादत से दूर होकर अपने आप को कामयाब बनाना चाहता है, ये उसका ख्वाब हो सकता है, ये उसकी एक सोच हो सकती है। अल्लाह फरमा रहा है अगर तुमने ऐसा किया हम तुम्हारे दिलों को मसरूफियत से भर देंगे, टेंशन से भर देंगे, फिक्रों से भर देंगे, तुम्हारे काम को उलझा देंगे, तुम्हारे काम को बिगाड़ देंगे। ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का फरमान है, ये अल्लाह का फैसला है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह पाक फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। ज़माने की कसम याद फरमाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को पैगाम सुना रहा है, ऐ इंसान बेशक तू घाटे में है, तू नुकसान उठाने वाला है। अल्लाह तफसीर कबीर में है एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने इस आयत करीमा का सही मतलब उस वक्त समझा कि एक मरतबा में बाजार गया, वहाँ देखा कि एक शख्स बर्फ बेच रहा है और ऐलान कर रहा है इरहमू इरहमू मैं यज़ूब रास मालिही, ऐ लोगों उस शख्स पर रहम खा जाओ, ऐ लोगों उस शख्स पे तरस खा जाओ, ऐ लोगों उस शख्स पर दया कर दो जिसका रासुल माल पिघला जा रहा है, जिसका एहसासा लुटा जा रहा है, जिसका खजाना बहा जा रहा है। बुजुर्ग फरमाते मैंने समझ लिया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। हाँ इंसान जरूर घाटे में है। मतलब ये है कि इंसान की जिंदगी भी बर्फ की तरह पिघल रही है, इंसान हर लम्हा मौत की तरफ बढ़ रहा है, इंसान हर लम्हा कब्र की तरफ कदम बढ़ाए हुए है। परवरदिगार फरमाता है या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी है। ऐ इंसान बेशक तू अपने रब की तरफ दौड़ने वाला है, अपने रब की तरफ दौड़ने वाला है। आप अंदाजा कीजिए, कलाम का तेवर देखिए, ये नहीं कहा कि चल कर जाने वाला है, बल्कि फरमाया जा रहा है ऐ इंसान तू अपने रब की तरफ दौड़ने वाला है, फिर उससे मुलाकात करेगा। मतलब ये हुआ हम चाहे मौत की तैयारी करें या न करें, हम मौत की फिक्र करें या न करें, हमें कब्र की याद आती हो या न आती हो, बहरहाल हम कब्र की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी जिंदगी खत्म हो रही है। इंसान का इतना कीमती सरमाया जिसमें वो अगर चाहे तो अपने रब को राजी कर सकता है, लेकिन अगर गुनाह करे, अगर वो खता करे, अगर वो रब की नाफरमानी करे तो जरूर वो घाटे में है, जरूर वो नुकसान में है। आइए औलिया अल्लाह की यादें मना रहे हैं, आइए औलिया अल्लाह के पैगाम सुनते हैं। दाता गंज बख्श अली हजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने कश्फ महजूब में लिखते हैं ए लोगों याद रखना ये दुनिया का एक सांस, ये दुनिया के अंदर एक सांस लेना आखिरत के 1000 सालों से बेहतर है। ये बात समझ में आई, इमाम राज़ी ने इसको समझाने की कोशिश किया है, पर मैं जरा तसव्वुर कीजिए, अपने जहन में बात आइए, एक बंदा है जिसे अल्लाह ने 1000 साल की जिंदगी दे दी, 1000 साल का टाइम दे दिया, 1000 साल का वक्त दे दिया, लेकिन वो अपनी जिंदगी में गुनाह पे गुनाह करता रहा, खता पे खता करता रहा, लफ्ज़ पे लफ्ज़ करता रहा, रब की नाफरमानी करता रहा। लेकिन जब मौत का वक्त आया तो उसने जस्ट एक लम्हा पहले अपने रब की बारगाह में माफी मांगने लगा, शर्मिंदा हो गया, गुनाहों से तौबा कर लिया। अगर उस एक लम्हे की तौबा रब की बारगाह में कबूल हो गई, उसके 1000 साल के गुनाहों को पानी फेर दिया जाएगा, उसके 1000 साल के गुनाहों को मिटा दिया जाएगा और वो शख्स हमेशा जन्नत में रहने वाली नेमतों को पा जाएगा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों बुजुर्गों, अपनी जिंदगी की एक एक लम्हे की कीमत का अंदाजा लगाइए। एक लम्हे की कीमत का ये आलम है कि 1000 साल के गुनाह मिटा दिए जाते हैं जब बंदा सारी जिंदगी इबादत करे, जब बंदा सारी जिंदगी रब की बंदगी करे, रब की इताअत करता रहे, एक लम्हा भी जाए न होने दे, उसे कैसा कैसा इनाम मिलेगा। आइए हम आपको वाक़या सुनाते हैं। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त की बहुत बड़ी वलिया है, नेक पारसा खातून है। फरमाती है एक रात हम सहरी के वक्त उठे, तस्बीह पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, सो गए। ख्वाब में क्या देखते हैं, एक हरा भरा दरख्त है, बड़ा आलीशान दरख्त है, बड़ा
بڑا خوبصورت درخت ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین و جمیل ہے کہ اس کی خوبصورتی کا بخان نہیں کیا جا سکتا، اس کی خوبصورتی کو لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتی ہے اس میں 3 طرح کے پھل لگے ہوئے تھے، ایک سفید رنگ کا تھا، ایک ہرا رنگ کا تھا، ایک پیلا رنگ کا تھا۔ میں نے وہ درخت دیکھا تو مجھے پسند آ گیا، اتنا حسین و جمیل درخت میرے دل کو بھا گیا۔ میں نے پوچھا یہ درخت کس کا ہے، اس درخت کا مالک کون ہے، اس درخت کا سروے سروا کون ہے؟ کسی نے جواب دیا اے رابعہ بصریہ یہ درخت کی مالک تم ہو، اس درخت کے مالک تم ہو۔ کہنے لگی خوشی میں ہم اس درخت کے چکر کاٹنے لگے، چکر لگاتے ہوئے کیا دیکھا، کچھ سنہرے پھل زمین میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کاش یہ پھل بھی اس درخت پہ لگے ہوتے، کاش یہ پھل بھی اس درخت میں موجود ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ جواب ملا یہ پھل اسی درخت پہ لگے ہوئے تھے، یہ پھل اسی درخت پر موجود تھے۔ اے رابعہ بصریہ جب تم تسبیح پڑھ رہی تھی تو اپنی تسبیح کو روک کر تم سوچنے لگی جو آٹا گوندھا تھا وہ خمیر کے لیے تیار ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب تم نے ذکر اللہ کو روک کر آٹا کے بارے میں، خمیر کے بارے میں سوچنا شروع کیا، یہ قیمتی پھل اس درخت سے گر گئے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں بزرگوں، آپ اس واقعے کو سامنے رکھ کر اندازہ لگائیے وہ رابعہ بصریہ جو اللہ کی نیک بندی ہے، ولی کاملہ ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ایک لمحہ ذکر اللہ سے رک گئی، قیمتی لمحات کی صورت میں وہ پھل زمین پر آ گئے، لیکن افسوس آج ہمارا گھنٹوں گھنٹوں فضولیات میں ضائع ہو رہا ہے، ہمارا سارا دن بیکار کاموں میں جا رہا ہے، کہیں چائے کی دکان پر بیٹھ کر سیاسی گفتگو کر رہے ہیں، کبھی اس کی چغلی کر رہے ہیں، کبھی اس کی برائی کر رہے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ زندگی بڑی چیز ہے، یہ زندگی اللہ نے جو تمہیں دی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آج ہم نے اس کی ناقدری کی کل پچھتانا ہوگا، اور اگر آج ہم نے اس کی قدر کر لی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، کل قیامت میں بیڑا پار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مطلق اعلیٰ حضرت فیضان شاہ عصر، سبحان اللہ۔ سامعین کرام بیان میں بہت زیادہ میں برقرار نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں اور فائدے کی باتیں پہنچائے۔ آج ہم لوگوں نے محبت کے نام کو جو مچایا ہے، آج مثلا ہم لوگوں نے محبت کے نام کو جو طوفان مچایا ہے، اس سے بدمذہبیت بڑھ رہی ہے، اس سے دیابنا بڑھ رہے ہیں، اس سے وہابیت بڑھ رہی ہے۔ آج کل الحمدللہ ہماری بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اکثر دیابنا سے ملاقات میں کرتا ہوں تو میں ان سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، بتاؤ سنی کی دیوبندی کی بندے ہو، سنی میں کیا خرابی نظر آئی ہے؟ وہ کہتا ہے سنی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، ادھر نہیں جائے گا لیکن اجمیر ضرور جائے گا، اجمیر ضرور جائے گا، نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ضرور جائے گا۔ جو فرض تھی اسے ادا ہی نہیں کر رہا ہے، جو نفل بھی نہیں ہے، جو ثابت ہی نہیں اس کی نظر میں کہتا ہے کہ اس کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا دیکھو ثابت ہونے والی بات چھوڑو، لیکن ہاں اگر نماز چھوڑ کر جا رہا ہے تمہاری نظر میں برا ہے، ہماری بھی نظر میں برا ہے، لہذا ہم دونوں سے ایک ہو گئے، تم بھی سنی ہو گئے۔ کہتا ہے میں سنی نہیں ہے، پھر ہم اس سے سوال کرتے ہیں تم مجھ سے پوچھو کہ میں دیوبندی کیوں نہیں، سنی کیوں ہوں؟ تو کہتا ہے بتائیے، جب میں ان کے علماء کی عبارتوں کو بتاتا ہوں، جب ان کے علماء کے گستاخانہ جملوں کو بتاتا ہوں وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ پتا چلا یہ دیابنا اپنے کرتوت کو چھپا کر، اپنے بدماشیوں کو چھپا کر، اپنی حرکتوں کو چھپا کر ہمارے عوام کی غلطیوں کو دکھاتے ہیں، ہمارے عوام بگڑے ہوئے عوام کی حرکتوں کو دکھاتے ہیں، اور اس سے لوگوں کو دیوبندی بناتے ہیں، اس سے لوگوں کو اولیاء سے دور کرتے ہیں۔ جبکہ اولیاء کی بارگاہ تو وہ تھی اگر بگڑا ہوا انسان آ جائے تو نیک بن جاتا تھا، گنہگار انسان آ جائے تو وقت کا ولی بن جاتا تھا۔ لیکن آج ہم نے ایسا سب کر دیا ہے، ایسا میلہ کے نام پہ ہم نے کیا، ان کا فیضان ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، گویا وہ ان کی روح ناراض ہو چکی ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں یہ یاد رکھنا، جب بھی مزار میں جایا کرو، جب بھی کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مزار کو ہاتھ نہ لگایا کرو، مزار کو چھما نہ کرو، بلکہ مزار سے 4 ہاتھ کھڑے ہو
ہوا کرو اور 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر دور سے فاتحہ پڑھا کرو، یہ طریقہ بتایا ہے۔ لیکن برا ہوا ہماری قوم کا کہ وہ جا کر چادر کھاتی ہے اور اس کے اندر سر ڈال دیتی ہے۔ اللہ جانے کیا تلاش کرتی ہے، سمجھاؤ تو سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین اسلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ولیوں کی بارگاہ میں باادب حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔